ذیشان معاشیات میں ایم فل کر رہا تھا۔ آخری سمسٹر میں ذیشان کو پروفیسر کی طرف سے ایک تھیسس دیا گیا کہ وہ جیل میں موجود قیدیوں کی زندگی پر ریسرچ کرے۔ وہ جیل میں موجود قیدیوں کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا تاکہ تھیسس میں کامیابی حاصل کر سکے۔ وہ جیل کے قیدیوں کے ساتھ کم از کم 24 گھنٹے کا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ جیل میں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی رات کیسے گزرتی ہے، وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ جاننا چاہتا تھا۔ جیل انتظامیہ کی اجازت کی بدولت ذیشان کو 35 قیدیوں کے ساتھ رات گزارنے کی اجازت مل چکی تھی۔ ذیشان نے قیدیوں کے درمیان ڈنر کیا، اپنا مختصر سا تعارف کروایا، پھر تمام قیدیوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جیل میں آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ آدھی رات کو پھانسی کی سزا پانے والے مجرم کی جگہ ذیشان کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور رات کی تاریکی میں اصل مجرم یعنی الیاس کو جیل سے فرار کیا گیا۔ یہ تھانے دار صاحب کا ایک منصوبہ تھا جس پر وہ کام کرنے کے بارے میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا۔ ذیشان کو قبرستان میں دفنا دیا گیا اور اس کی قبر پر الیاس کے نام کی تختی لگا دی گئی۔ تھانے دار بہت خوش تھا کہ اس کا منصوبہ کامیاب رہا، لیکن پھر اچانک ایک دن پروفیسر صاحب آج اپنی بیوی پر چلا رہے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اکثر اپنی بیوی سے یہی کہتے تھے کہ تیری تربیت نے میری اولاد کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں جب بھی اپنے بیٹے پر سختی کرتا تھا تو ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرفداری کرتی اور اس کی ڈھال بن جاتی تھی۔ آج تیری اس ڈھیل کی بدولت الیاس بگڑ چکا ہے۔ پہلے اس نے پڑھائی چھوڑی، اس کے بعد میں اسے کاروبار میں لے آنا چاہتا تھا، لیکن وہ کاروبار میں بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ ساری رات اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا۔ ذرا ٹائم دیکھو، رات کے 11 بج چکے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ پروفیسر کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ آپ سارا الزام مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا آپ اس کے والد نہیں؟ چلو بچپن کی بات تو اور ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوا تو میں نے کب آپ کو منع کیا کہ بیٹے کو نہ سمجھائیں؟ جب بھی اس نے کسی خواہش کا اظہار کیا تو فوراً آپ نے اس کی خواہش پوری کی، ایک مہنگا موبائل خرید کر دیا۔ اس کے بعد جب اس نے ایک بائک خریدنا چاہی تب بھی لا کر دی۔ کل کو وہ گاڑی کہے گا تو آپ اسے گاڑی بھی خرید کر دیں گے۔ ساری خواہشات آپ اس کی پوری کر رہے ہیں اور الزام مجھے دے رہے ہیں۔ اس کی جیب میں ہر وقت پیسے موجود ہوتے ہیں، وہ پیسے اسے کہاں سے ملتے ہیں؟ آپ ہی اسے جیب خرچ دیتے ہیں، اور اتنا زیادہ جیب خرچ ملتا ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا والد پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ کئی پلاٹس اور دکانوں کا مالک ہے، ایک کاروباری شخص ہے، گھر میں پیسے کی فراوانی ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی مشکلات کا سامنا نہیں کیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اسے جیب خرچ مناسب مقدار میں دیتے، حد سے زیادہ پیسے نہ دیتے۔ جیسے ہی وہ بڑا ہوا آپ اس پر سختی کرتے۔ میں نے کب آپ کو منع کیا تھا؟ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بحث جاری رہی، دونوں ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے، لیکن یہ ایک حقیقت تھی کہ پروفیسر صاحب نے اپنے بیٹے کو سر پر چڑھا لیا تھا۔ اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی۔ اب جب کہ وہ بگڑ چکا تھا تو وہ اپنے دل میں ہبڑاس اپنی بیوی پر نکالتا۔ الیاس ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس کا نام نتاشا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پڑا تھا۔ نتاشا اس کے کالج میں پڑھتی تھی، پھر نتاشا اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہی کالج چھوڑ گئی، مگر اب بھی اس نے نتاشا کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس کے گھر کے دروازے پر ہی اس کے پیچھے آتا، اس پر نظر رکھتا کہ یہ کہاں جاتی ہے، کب گھر سے باہر نکلتی ہے۔ بیچاری ایک کمپنی میں جاب کر رہی تھی تو یہ کمپنی کے آفس کے دروازے تک اس کے پیچھے پہنچ جاتا۔ ان حالات میں نتاشا کے والدین نے یہی مناسب سمجھا کہ جلدی سے اپنی بیٹی کی رشتہ کر دیں تاکہ معاملات زیادہ بگڑ نہ جائیں۔ جب نتاشا شادی شدہ ہو جائے گی تب یہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ ایک مناسب رشتہ دیکھ کر نتاشا کے والدین نے اپنی بیٹی کا ایک لڑکے کے ساتھ رشتہ طے کیا۔ وہ لڑکا واپڈا میں ملازم تھا، اچھا لڑکا تھا، شریف تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً اس لڑکے کے ساتھ نتاشا کی منگنی طے کر دی۔ مگر الیاس کو جیسے ہی پتہ چلا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ نتاشا کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا۔ یہ محبت کم اور ضد زیادہ تھی، ایک ایسی ضد، وہ ہر حال میں نتاشا کو حاصل کرنا چاہتا تھا جیسے کہ نتاشا کوئی چیز ہو۔ کیونکہ نتاشا نے ہر بار اسے اگنور کیا، اس سے بات نہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ رابطہ کرتا، وہ ہمیشہ اس کو اگنور کرتی، اور اسی بات کا اسے غم تھا اور غصہ بھی تھا۔
नताशा ऑफिस से वापस आ रही थी कि वो उसके सामने आया, फिर उससे कहने लगा कि तुमने मेरी शराफत देखी है, अब तू मेरा गुस्सा देखेगी, मेरा हकीकी चेहरा। तो यही समझ रही थी कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, हालांकि ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं अभी तक खामोश था कि शायद तुम्हें अकल आ जाए, मगर अब मैं तुम्हें अपनी असलियत दिखाऊंगा। उसने कोई जवाब ना दिया और कहा कि मैंने तुम जैसा ढीठ और बेगैरत इंसान नहीं देखा। तुझे कई बार मैंने मना किया कि मेरा पीछा मत करो, लेकिन तू बाज ना आया। कॉलेज में हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता था। और अपने बाप का ही एहसास कर लो, उसकी इज्जत है, माशरे में उसका वक़ार है, लेकिन तूने तो अपने बाप का नाम भी डबो दिया। कुछ शर्म करो, हया करो। मैं हैरान हूँ कि तू इतना ढीठ कैसे हो सकता है कि एक लड़की तुझे मुंह तक नहीं लगाती, तुमसे बात करना नहीं चाहती, लेकिन तू बार बार उसके रास्ते में आ जाता है। ये कहकर नताशा वहाँ से चली गई, लेकिन वो फिर आग में जलने लगा। ये कोई पहली बार नहीं था, हर बार नताशा उसे ठुकराती थी। नताशा की शादी का दिन था, दो ख़ानदान बहुत खुश थे, लेकिन अचानक इन खुशियों को नज़र लगी, क्योंकि इलियास अचानक पिस्टल लेकर शादी हाल में दाखिल हुआ था। शादी में मौजूद हर शख्स हैरान था। उसने दुल्हा और दुल्हन दोनों को मार दिया, फिर हवाई फायरिंग करता हुआ वहाँ से फरार हो गया। नताशा और दूल्हे को अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल जाने से पहले ही वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। प्रोफेसर अतीक साहब को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत परेशान हुआ। उसे बताया गया कि आपके बेटे ने 2 कत्ल किए हैं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जानता था कि उसका बेटा ज़रूर ऐसा करेगा, क्योंकि वो पागलपन की हद तक चला जाता था। इलियास इस शहर से फरार हो चुका था, किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ गया है। प्रोफेसर साहब ने भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। इलियास की वालिदा अपने बेटे के लिए गमगीन थी और उसे मुसलसल दौरे पड़ रहे थे। प्रोफेसर साहब भी कभी अपनी बीवी को संभालते तो कभी इलियास के बारे में जानने की कोशिश करते। वो मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे कि वो कहाँ गया। उसने इलियास के दोस्तों से भी जानने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। वो यही कह रहे थे कि इलियास हमारे पास नहीं आया और उन्हें ना अंदाज़ा है कि वो कहाँ जा सकता है। दूसरी तरफ नताशा के भाइयों ने पूरे शहर को ब्लॉक किया। उन्होंने इलियास के खिलाफ नारेबाजी की और शहर की पुलिस पर दबाव डाला कि वो जल्दी से कातिल को पकड़ने की कोशिश करें। पुलिस ने इलियास को पकड़ने के लिए अपनी कोशिशें पहले से ज़्यादा तेज़ कर दी और फिर मुसलसल कोशिश और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करते हुए इलियास को गिरफ़्तार कर लिया गया। इलियास का जिस्मानी रिमांड शुरू हुआ और पुलिस ने उसे खूब मारा। पहले कुछ दिनों के लिए वो किसी से इलियास को मुलाकात करने की भी इजाज़त नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद प्रोफेसर साहब ने अपने बेटे से मुलाकात की। वो रो रहा था, उसकी आंखें लाल थीं। वो अपने बाप से माफ़ी मांग रहा था कि अब्बा जान, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दें। प्रोफेसर अतीक ने अपने बेटे से यही कहा कि मैं तुम्हें कब से मना करता था। मुझे इस बात का खदशा था कि तुझसे ज़रूर कभी ऐसी गलती होगी जिसकी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। क्या मैं तुम्हारा दुश्मन था? तुमने पढ़ाई छोड़ी तो तुम्हें एक कारोबार करने का मौका दिया, लेकिन तूने कारोबार भी ठप कर दिया। सारा पैसा अपने और अपने दोस्तों में तकसीम किया और मुझे बर्बाद किया। गलती पे गलती करता गया, हत्ता के 2 इंसानों का कत्ल कर दिया। अब तो गलती की माफ़ी कैसे तुझे मिल सकती है? बेटा, तूने देर कर दी। वो अपने बाप के पैर छूने लगा, यही कहने लगा कि अब्बा, आपके पास पैसा है, ताकत है, आपके ताल्लुकात हैं, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके मुझे जेल से बाहर निकालिए। ये लोग मुझे बहुत मारते हैं। आपके इस शहर के एमएनए के साथ भी ताल्लुकात हैं। मैं आपकी अकलौती औलाद हूँ, मुझे बचा लीजिए। मगर प्रोफेसर ने उसे कोई जवाब ना दिया और मुलाकात करके घर वापस आया। बीवी की तबीयत पहले से ही बिगड़ी हुई थी, लिहाजा उसने अपनी बीवी को किसी किस्म का ताना ना दिया और खामोश रहा। बार बार यही सोच रहा था कि अगर मैं शुरू से ही अपने बेटे पर नज़र रखता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। कारोबार में मसरूफ़ रहा। कॉलेज पढ़ाने के बाद बिज़नेस संभालने लगा और खूब पैसा कमाया, लेकिन पैसा कमाते हुए मैंने अपना बेटा खो दिया। कभी इस बात को जानने की कोशिश ना की कि वो किस तरह के लोगों में उठता बैठता है, और फिर जब पता चला तो मेरा बेटा बिगड़ चुका है, तब भी मैं उसे ना कोई वार्निंग दी और हमेशा अपनी बीवी को ही कोसता रहा। हालांकि वो बेचारी बिल्कुल बेकसूर है। उसका क्या कसूर है? वो बचपन में अपने बच्चे को डिफेंड ज़रूर करती थी, लेकिन जब इलियास बड़ा हुआ तो ये जिम्मेदारी मेरी ही थी।
میں نے اسے صحیح ٹریک پر نہ لے آیا۔ دل ہی دل میں وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میری نسل برباد ہو جائے گی، مجھے ہر حال میں اپنے بیٹے کو بچانا پڑے گا۔ اس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایک اچھے وکیل کا سہارا لیا، لیکن وکیل صاحب نے پروفیسر عتیق سے یہی کہا کہ میں اپنی طرف سے کوشش ضرور کروں گا، لیکن یہ کیس ہمارے لیے کافی کمزور ہے، کیونکہ آپ کے بیٹے نے جب فائر کیا تھا تو وہاں پوری بارات موجود تھی، وہاں کافی لوگ گواہی دینے کے لیے خلاف ہیں، آپ کے بیٹے کے خلاف۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم مقتول کے وارثوں سے صلح کرنے کی کوشش کریں، یہی ایک راستہ ہے۔ اس کے لیے وہ جس چیز کی ڈیمانڈ کریں آپ کو پوری کرنی پڑے گی، اور یہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب مقتول کے وارث آپ سے صلح کرنا چاہیں، لیکن اگر وہ آپ سے صلح کرنا نہ چاہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی دوسرا راستہ موجود نہیں۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ کسی طرح ان سے صلح ہو جائے، لیکن مجھے یہ راستہ کافی دشوار نظر آتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور وہ ہم سے بالکل صلح نہیں کریں گے، نہ ہی میرے بیٹے کو معاف کریں گے۔ وکیل صاحب نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کم از کم ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، اسی طرح مسائل کا حل بھی ممکن ہے۔ پروفیسر عتیق اپنی بیوی کے ساتھ نتاشا کے والد کے گھر گیا۔ الیاس کی والدہ نے ان سے معافی مانگی اور ساتھ پروفیسر نے خود بھی معافی مانگی، لیکن ان کے تیور کافی خطرناک تھے، ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ نتاشا کے والد نے یہی کہا کہ اگر آپ ہمارے گھر میں موجود نہ ہوتے تو شاید میں آپ دونوں کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن مہمان نوازی کا تقاضا ہے جس کی وجہ سے میں خاموش ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ غصے میں شاید مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں اپنی بیٹی کا خون کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ حالانکہ پروفیسر صاحب نے منہ مانگی قیمت دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، مگر جب بھی وہ پیسوں کی بات کرتا تو نتاشا کے والد کے چہرے پر غصہ بڑھ جاتا۔ پھر وہ انسپکٹر جبار کے پاس گیا جو اس کا بچپن کا دوست تھا۔ انسپکٹر جبار نے پروفیسر صاحب سے یہی کہا کہ بہتر تھا کہ وہ لوگ صلح کر لیتے، لیکن چونکہ انہیں اپنی بیٹی کے قتل کا بڑا صدمہ ہے تو شاید وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں۔ پروفیسر صاحب بار بار اپنے دوست سے یہی کہہ رہے تھے کہ جیسے تیسے میرے بیٹے کو بچا لو۔ انسپکٹر صاحب نے یہی کہا کہ آپ کے بیٹے پر ریٹ لگانا ضروری تھا، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا اور الیاس کو نہ پکڑتا تو میری جاب بھی جا سکتی تھی، اوپر سے مجھ پر بھی پریشر تھا، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ کسی طرح آپ کا بیٹا پھانسی سے بچ جائے۔ مجھے اس لحاظ سے سوچنا پڑے گا اور آپ کو میرے جواب کا انتظار کرنا پڑے گا، میں جیسے کہوں آپ کو ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ پروفیسر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ پروفیسر عتیق کا ایک لائق اسٹوڈنٹ جس کا نام ذیشان تھا، مشکل کی اس گھڑی میں اس نے پروفیسر کا بہت ساتھ دیا۔ وہ اکثر پروفیسر عتیق کے گھر بھی آتا تھا۔ پروفیسر عتیق کی بیٹی عائشہ اسے پسند کرتی تھی اور اس نے ذیشان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا، مگر ذیشان ڈرتا تھا۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ اگر کسی طرح سر کو پتہ چل گیا کہ میں اس کی بیٹی سے بات کرتا ہوں یا پھر ہمارا رابطہ ہے تو اسے غصہ آئے گا، اور اس نے کئی بار عائشہ سے بھی یہی بات کہ میری ایک بات غور سے سنو، میں آپ کے والد کی عزت کرتا ہوں، وہ میرے محترم استاد ہیں، پہلے ہی اپنے بیٹے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، اور اگر انہیں پتہ چلا کہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہماری باتیں ہوتی ہیں تو اسے غصہ آ جائے گا۔ عائشہ اس سے یہی کہتی تھی کہ تم اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو، میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، باقی ابا جان کی طرف سے تمہیں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں کہ ابا جان مجھے بہت چاہتے ہیں، اور تم بھی ابا جان کے ایک لائق اسٹوڈنٹ ہو تو وہ کیسے نہیں چاہیں گے کہ اس کی بیٹی کی شادی یونیورسٹی کے سب سے لائق ترین طالب علم سے ہو۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود ذیشان نے عائشہ کو منع کیا اور کہا کہ تعلیم مکمل ہونے تک نہ میں تم سے بات کروں گا نہ ہی ملوں گا، ہاں تعلیم مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی کوئی جاب ملے گی یا روزگار حاصل ہوگا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو تمہارے گھر ضرور بھیجوں گا، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ذیشان پروفیسر صاحب کا بہت احترام کرتے تھے، اس کی کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ عائشہ اس سے بات کرے، ہاں دل ہی دل میں وہ عائشہ کو پسند ضرور کرتا تھا، لیکن وہ اپنے استاد کا حد سے زیادہ احترام کرتا تھا اور استاد کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ آج عائشہ نے فون کیا اور ذیشان سے ملنے کی ضد کی۔ ذیشان نے اسے سمجھایا کہ تم اپنا وعدہ توڑو مت، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تعلیم مکمل ہونے تک
मुझ से नहीं मिलोगी और अब तुम ऐसा कह रही हो। जिस पर आयशा ने कहा कि मैं अपने भाई की वजह से काफ़ी परेशान हूँ, परेशानी में तुमसे ही शेयर करना चाहती हूँ। अपना मेरा तो कोई दोस्त नहीं जिससे मैं अपने दिल का हाल बयान करूँ। ज़ीशान उससे मुलाकात नहीं करना चाहता था, लेकिन आयशा के ज़िद के आगे मजबूर हुआ और पार्क में उससे मुलाकात की। आयशा ने ज़ीशान से यही कहा कि भाई की वजह से मेरी माँ बहुत परेशान है। इलियास ने हम सबको दुख दिया है। हालांकि मैंने कई बार अपने भाई से कहा था कि भाई, मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती, ना ही किसी को मजबूर किया जा सकता है। तुम उस लड़की को अपने हाल पर छोड़ दो, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो। लेकिन मेरे भाई ने मेरी किसी बात पर अमल ना किया और उसने जो फ़ैसला किया था वही करके दिखाया। उस लड़की के घर वालों को भी दुख दिया और मेरे वालिदैन को भी ये दुख दिया। काश मेरा भाई मेरे मशवरे पर अमल करता, मेरी बात मान लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भाई ने हमें एक आजमाइश में डाल रखा है, अब नहीं मालूम कि ये आजमाइश कब ख़त्म होगी। ज़ीशान ने आयशा को तसल्ली दी और कहा कि इस मामले में मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि मेरा मोहतरम उस्ताद भी परेशान है और उनकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, उसी पर भरोसा रखो। और प्लीज़ आखिरी बार मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अब मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, बाकी फ़ोन पर तुम रब्ता कर सकती हो। आज प्रोफेसर साहब क्लास लेकर वापस आ रहे थे कि इंस्पेक्टर जब्बार का फ़ोन आया। उसने अतीक साहब को अपने पास बुलाया था और कहा कि आपके लिए एक ख़बर है। प्रोफेसर साहब काफ़ी खुश थे कि हो सकता है इलियास के बारे में कोई मसले का हल मिल गया हो। लेकिन वो जैसे ही थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर जब्बार ने कहा कि कुर्बानी का बकरा तो हमें मिल चुका है, बस आपको अब अपने बेटे के लिए हिम्मत करना पड़ेगी। प्रोफेसर अतीक ने इंस्पेक्टर से कहा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, खुलकर बात करें। इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ, आयशा आपकी बेटी है तो इस लिहाज से वो मेरी भी बेटी हुई। कल मैंने आपकी बेटी को एक लड़के के साथ पार्क में देखा था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नमक हराम ज़ीशान ही है, जो आपकी बेटी से छुप छुप कर मिलता है। प्रोफेसर साहब को इस बात का यकीन ना आया और उसने कहा कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि ज़ीशान बहुत शरीफ और अच्छा लड़का है। इंस्पेक्टर जब्बार ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फिर वीडियो अतीक साहब के सामने रखी और कहा कि अब बताएं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? जिसको आप इतना शरीफ और अच्छा लड़का समझते थे वो छुपकर आपकी बेटी से मिलता है। अगर ये शरीफ होता तो क्या ऐसे करता? आपने उसे अपने घर में आने की इजाज़त दी, अपने बेटों जैसा समझा, लेकिन उसने आपका भरोसा तोड़ा। इसी नमक हराम ने आपका भरोसा तोड़ लिया। प्रोफेसर साहब ने जैसे ही वीडियो देखी तो उसका जिस्म कांपने लगा, उसके जिस्म पर पसीना था। गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था और दिल ही दिल में यही कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि ये ऐसा करेगा। इंस्पेक्टर ने कहा, चलो ठीक है, अब तो आपको पता चल चुका, उसने आपको धोखा दिया, तो आप भी इस लड़के से बदला लें। अतीक साहब ने कहा कि मैं कैसे बदला ले सकता हूँ? जिस पर इंस्पेक्टर जब्बार ने कहा कि ये अब आपको सोचना पड़ेगा। बस मैं आपको इशारतन ये ज़रूर कहता हूँ कि किसी तरह उस लड़के को जेल की सलाखों के पीछे भेजो तो आपका बेटा आज़ाद हो सकता है। प्रोफेसर ने जब ये सुना तो हैरान हुआ। इंस्पेक्टर से कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है और मेरा बेटा कैसे आज़ाद होगा? इस पर इंस्पेक्टर ने यही कहा कि मुझ पर भरोसा रखो, मैंने एक मंसूबा बनाया है, बस जेल के पीछे उस लड़के को ले आओ, आगे का काम मैं संभाल लूँगा। प्रोफेसर साहब घर आए। आज रात उसे नींद नहीं आ रही थी। बीवी ने प्रोफेसर से पूछा कि खैर तो है, आज आप क्यों नहीं सो रहे? जिस पर उसने यही कहा कि मैं अपने बेटे के बारे में सोच रहा हूँ और साथ साथ उन लोगों के बारे में भी ज़रूर सोच रहा हूँ जिन पर मैंने एतबार किया और उन्होंने मेरा एतबार तोड़ा। बीवी ने कहा कि किसने आपका एतबार तोड़ा? जिस पर उसने बीवी को कुछ ना बताया और कहा कि वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बस इतना बताना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और एक मशवरा और भी मैं तुझे दूंगा कि अपनी बेटी पर नज़र रखो, उसे घर से बाहर जाने की ज़्यादा इजाज़त मत दो। पहले ही इलियास को हद से ज़्यादा छूट देकर हम भुगत चुके हैं और अब मैं ये नहीं चाहता कि बेटी की वजह से हमें कोई सदमा देखना पड़े। इंस्पेक्टर साहब का मशवरा बार बार अतीक साहब के दिमाग में घूम रहा था और इस बात पर गौर कर रहे थे कि बेटे को बचाने के लिए मैं ज़ीशान को जेल में कैसे ले आऊं। ज़ीशान मुआशियात में एमफिल कर रहा था, उसका आखिरी सेमेस्टर जारी था। आखिरी सेमेस्टर में उसे एक थीसिस मुकम्मल करना था। थीसिस का टॉपिक अतीक साहब ने ही डिसाइड करना था।
अचानक अतीक साहब के दिमाग में एक तरकीब आई और वो ये सोचने लगा कि क्यों ना इसे ऐसा टॉपिक दिया जाए जिसके लिए उसे जेल में विज़िट करना पड़े, जेल में मौजूद कैदियों से बात करना पड़े। हर तालिब इल्म को अलग अलग टॉपिक दिए गए, लेकिन ज़ीशान को ये टॉपिक दिया गया कि तुमने जेल में मौजूद कैदियों की ज़िंदगी के बारे में थीसिस लिखना है और रिसर्च करनी है, उनको करीब से जानने की कोशिश करनी है। कैद में रहने के बाद उनके क्या तासुरात हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी सुबह शाम कैसी होती है, ये तमाम बातें तुम्हें जानने की कोशिश करनी होगी। और अगर इस चीज़ के लिए तुम्हें एक रात जेल में भी रहना पड़े तब भी इस बात पर तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। ज़ीशान ने कहा कि ठीक है सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब आपके दोस्त भी हैं, आप एक बार उनसे बात कर लें और इस बात की सिफारिश करें कि वो मुझे जेल खाने में एक रात कैदियों के साथ गुजारने की इजाज़त दे दें तो मेरे लिए बेहतर होगा। अतीक साहब ने यही कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने दोस्त से ज़रूर बात करूँगा और वो तुम्हें रहने की इजाज़त भी देगा। बस तुम्हें एक दफ़ा जेल का विज़िट करना पड़ेगा और इंस्पेक्टर जब्बार से बात करना होगी। ज़ीशान ने यही कहा कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर बात करूँगा। फिर 2 दिन बाद ज़ीशान ने थाने का विज़िट किया और इंस्पेक्टर जब्बार से बात की। इंस्पेक्टर जब्बार ने बखुशी उसे इस बात की इजाज़त दे दी कि वो अपनी एक रात कैदियों के दरमियान गुजार सकता है ताकि उसका थीसिस मुकम्मल हो जाए, बल्कि ये भी कहा कि एक रात के लिए आप हमारे मेहमान होंगे। आज शाम 6 बजे ज़ीशान ने पुलिस स्टेशन जाना था। ज़ीशान की माँ उससे बार बार पूछ रही थी कि बेटा कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, अब तो शाम हो चुकी है। उसने अपनी माँ को बताया कि आज रात पुलिस स्टेशन में कैदियों के साथ मैं गुजारूंगा क्योंकि मैं रिसर्च इसी टॉपिक पे कर रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूम करना है। ज़ीशान की माँ ने जब ये सुना तो हैरान हुई, कहने लगी ये कौन सी पढ़ाई है तुम्हारी जिसकी वजह से तुम्हें कैद खाने में भी गुजारनी पड़े। ये तो बेटा तूने बहुत अजीब बात कही। ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा कि माँ, मेरे प्रोफेसर साहब की तरफ से मुझे ये टास्क दिया गया है और अगर ये मैं टास्क ना कर पाऊँ तो मुझे डिग्री नहीं मिलेगी और अगर डिग्री ना मिली तो आपके बेटे को अच्छी सी जॉब भी नहीं मिलेगी और अगर मुझे जॉब ना मिली तो आप तो जानती हैं उस वक्त तक मैं शादी नहीं करूँगा, लिहाजा अगर आप अपने घर में बहू चाहती हैं तो मुझे जाने की इजाज़त दें। माँ ने अपने बेटे का माथा चूमा और फिर उसे इजाज़त दी, अपनी दुआओं के साथ उसे रुखसत किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में उसके बेटे के साथ क्या होने वाला था। ज़ीशान पुलिस स्टेशन गया तो इंस्पेक्टर जब्बार ने उसका इस्तकबाल किया। ज़ीशान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं रात का खाना कैदियों के साथ ही खाना पसंद करूंगा। खाने का एहतमाम किया गया और ज़ीशान की वजह से बाकी तमाम कैदियों को भी आज अच्छा खाना नसीब हुआ। ज़ीशान ने अपने साथ एक कापी कलम लिया और फिर कैद खाने में दाखिल हुआ। इस कैद खाने में कैदियों की तादाद तकरीबन 35 थी जिनके साथ उसने सारी रात गुजारनी थी। एक एक करके वो सारे कैदियों का हाल मालूम कर रहा था, उनका इंटरव्यू ले रहा था। हर कैदी की अपनी ही कहानी थी। उनमें से कोई ऐसे थे जिन्होंने बदला लिया था, कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे कि हम मुजरिम नहीं बल्कि बेगुनाह कैद हैं, कुछ ऐसे भी थे जो हकीकी मुजरिम थे। इसी जेल में इलियास भी मौजूद था, लेकिन उसको दूसरे हिस्से में रखा गया था और वो ये नहीं जानता था कि आज ज़ीशान उसके साथ वाले कमरे में मौजूद है। रात गए तक ज़ीशान कैदियों के साथ गुफ्तगू करता रहा। फिर जैसे ही ज़ीशान कैदियों के साथ सो गया तो आधी रात को इंस्पेक्टर ने एक चाल चली। एक ख़तरनाक चाल थी उसकी। उसने इलियास को फ़ौरन कैद खाने से निकाला और अपने ख़ास बंदों के ज़रिए एक खुफिया दरवाज़े से उसे जेल से बाहर निकाला और एक नामालूम जगह पर मुंतकिल करने की कोशिश की, जबकि बेचारे ज़ीशान को उसी रात सूली पर लटका दिया गया। ये ऐसा ज़ाहिर किया गया कि इलियास के कत्ल के जुर्म में उसे फांसी हो गई है। इसी तरह वो अदालत से सुरखरू होना चाहता था और मकतूल के वारसों का भी यही मुतालबा था। सुबह अखबार में ये खबर नशर की गई कि इस सफाक कातिल को फांसी दे दी गई जिसने एक दुल्हन और दुल्हे को शादी हाल में मार दिया था। नताशा के वालिद ने जैसे ही ये खबर सुनी तो उसने सुख का सांस लिया और खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इलियास की बजाय एक बेगुनाह शख्स को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जबकि इलियास तो इंस्पेक्टर जब्बार के बताए हुए एड्रेस पर जा पहुंचा था। ये दोपहर का टाइम था, लेकिन अभी तक ज़ीशान घर वापस नहीं आया था। ज़ीशान की माँ परेशान हुई, अपने शौहर से कहा कि ज़ीशान पुलिस स्टेशन गया था, अभी तक वापस नहीं आया, ज़रा जाकर पता तो करें। ज़ीशान का वालिद पुलिस स्टेशन आया तो इंस्पेक्टर ने यही कहा कि आपका बेटा तो सुबह होते ही यहाँ से चला गया था।
اس نے قیدیوں کے ساتھ ایک رات گزارنی تھی اور اب اس کا یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ذیشان کا والد وہاں سے واپس آیا لیکن اسے اپنا بیٹا نہ ملا۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے الگ تڑپ رہی تھی، جبکہ پھانسی کے بعد جلدی سے ذیشان کی تدفین کی گئی تاکہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے اور یہ راز باہر نہ آئے۔ پروفیسر صاحب کی بیوی اور عائشہ الیاس کے لیے تڑپ رہے تھے، اس کا آخری دیدار کرنا چاہتے تھے، لیکن پروفیسر نے منع کیا۔ اسی طرح ذیشان کی تدفین کی گئی اور اس کی قبر پر الیاس کے نام کی تختی لگا دی گئی۔ انسپکٹر صاحب نے پروفیسر کو ایک جگہ پر بلایا اور کہا کہ ہم فون پر بات نہیں کر سکتے، ہماری ملاقات ضروری ہے۔ ملاقات کرنے پر انسپکٹر نے پروفیسر صاحب کو تسلی دی کہ آپ کا بیٹا الیاس کچھ عرصہ انڈر گراؤنڈ رہے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ میرے ہی آدمیوں کے پاس ہے۔ پھر حالات کو دیکھتے ہوئے کسی طرح آپ کے بیٹے کو امریکہ روانہ کرنا پڑے گا۔ آپ اس کے ویزے کا بندوبست کریں۔ میں اپنا وعدہ پورا کر چکا ہوں اور الیاس کی جان بچائی، لیکن اب وہ یہاں نہیں رہ سکتا، اسے باہر رہنا پڑے گا۔ کل کو آپ بھی اپنے بیٹے کی خاطر امریکہ میں فیملی سمیت شفٹ ہو جائیں تو بہتر ہے۔ پروفیسر نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی خاطر وطن چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ذیشان سے غلطی ضرور ہوئی تھی، لیکن اتنی بڑی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی جتنی اسے ملی۔ وہ بھی کسی کا بیٹا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اور مجھے بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ انسپکٹر نے اسے تسلی دی کہ خدارا نارمل ہو جائیں، اگر کسی کو بھی شک ہوا تو ہم دونوں پکڑے جائیں گے، بس اسی طرح یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن فی الحال ہمیں محتاط رہنا پڑے گا۔ ذیشان کی گمشدگی کا اخبار میں اشتہار دیا گیا، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا کیونکہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ الیاس کی ماں بار بار قبرستان جاتی اور ذیشان کی قبر پر دھاڑے مار مار کر روتی، اور پروفیسر صاحب قبرستان کے احاطے سے باہر اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر حیران ہوتے۔ دل میں سوچتے کہ میں کیا کروں، بیوی کو حقیقت بھی نہیں بتا سکتا، اور اگر خاموش رہا تو بیٹے کے غم میں میری بیوی کی جان ہی چلی جائے گی۔ اس کی بیوی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور قریب تھا کہ اس کی بیوی پاگل ہو جاتی یا پھر اپنی جان دے دیتی، کیونکہ جوان بیٹے کی موت اسے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ ان حالات میں پروفیسر نے ایک دن اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ میری بات غور سے سنو، تمہارا بیٹا زندہ ہے اور کچھ دنوں بعد ہم اپنے بیٹے سے ملاقات بھی کریں گے۔ یہ سن کر اس کی بیوی حیران ہوئی، اس کی آنکھیں باہر آ گئیں، کہنے لگی تو یہ کون ہے جس کی قبر پر میں روزانہ جاتی ہوں؟ پروفیسر نے کہا کہ یہ ذیشان ہے، یہ نمک حرام ہماری بیٹی سے چھپ کر ملتا تھا جس کی اسے سزا ملی ہے۔ عائشہ نے کسی طرح یہ بات سن لی اور پھر اپنے باپ کی ویڈیو بھی بنا لی جس میں وہ انسپکٹر سے گفتگو کر رہے تھے۔ عائشہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا باپ بیچارے ذیشان کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ وہ تو منع کرتا تھا، نہ ہی مجھ سے ملو، نہ ہی تمنا رکھو، یہ تو میری خواہش تھی کہ میں اس سے ملتی تھی۔ بیٹی یہ ویڈیو لے کر عدالت جا پہنچی اور اپنے باپ کے خلاف بیانات ریکارڈ کروائے۔ عائشہ کے بیانات کی روشنی میں عدالت کے حکم پر قبر کشائی کی گئی اور یہ بات سامنے آئی کہ بیچارے ذیشان کو مارا گیا اور اس کی قبر پر الیاس کی تختی تھی۔ پروفیسر صاحب اور انسپکٹر جبار کو گرفتار کیا گیا اور جس بیٹے کو پروفیسر بچانا چاہتے تھے وہ دل کے اٹیک کی وجہ سے مر گیا۔ پروفیسر صاحب بالکل خالی ہاتھ رہ چکے تھے۔ کچھ دنوں بعد اس کی بیوی بھی یہ دنیا چھوڑ گئی۔ بیٹی اس سے خفا تھی اور ملنا چھوڑ دیا۔ پروفیسر کا سارا خاندان بکھر چکا تھا۔ عائشہ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ کاش ذیشان کی بات پر میں عمل کر لیتی اور اس سے ملنے کی ضد نہ کرتی تو شاید آج وہ زندہ ہوتا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اپنے باپ سے نفرت بڑھ رہی تھی، کیونکہ اس کے ظالم باپ نے اپنے ساتھ ساتھ ذیشان کے گھر کو بھی برباد کر ڈالا تھا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔